किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग 6वां। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। दूजे कांड का 7वां भाग धन जननी जिन जाया ਅਤੇ 8ਵਾਂ भाग पंज ककारी बाहरी पछाण तो अंदरली सिੱਖੀ ਦੀ पछाण की है। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस पुस्तक के 5वें भाग के 5वें ਅਤੇ 6वें दो कांडां विच कई गुरु बाणी प्रमाणां द्वारा सिद्ध किया गया है कि गुरसिੱਖੀ किसी कर्मकांडी मर्यादा के अधीन नहीं है। जे मनुख का मन सिੱਖੀ कबूल ना करे तो खंडे बाटे का अमृत ਅਤੇ पंज ककार ने सफल हैं। किसी भी प्रकार के चिन्हां नूं अथवा किसी भी दृष्टमान किरिया नूं धर्म मन लेना गुरु नानक साहब जी की सिੱਖੀ नहीं है। मन मैले सब किश मैला तन धोता मन हच्छा न होए। जद मन सतगुरां दे ज्ञान द्वारा प्रभु प्रेम विच रंगिया गया बाहर का स्वरूप अपने आप सतगुरु गुरु नानक साहब जी की सिੱਖੀ दीयां उजागर मोहरां वाला बन जाएगा। 18वीं सदी के आरंभ तो 20वीं सदी के आरंभ तक लगभग 200 साल का लंबा समा साडा धर्म गुरु वो बनिया रहा जो 15वीं सदी विच ही श्री गुरु नानक साहब जी की सिੱਖੀ का कट्टड़ वैरी बन खलोता सी। वो वैरी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच खोट तां ना रला सकिया पर गुर इतिहास विच अते गुरु पंथ के इतिहास विच अजिहा कुछ रला दिता कि साडी धर्म मर्यादा वो बन गई जिस दी अणहोंद ही गुरु नानक साहब जी की सिੱਖੀ समझी गई सी। इस पक्ष नूं उजागर करन लई इस पुस्तक के पहले भाग तो ही सतगुरां ने दास कोलों बड़ा कुछ लिखवाउणा आरंभ करवा रखिया है। हाय किते असीं पंथ की बेटी नूं आदर्श गृहस्थण ਅਤੇ अजिही माता बना सकदे जिहड़ी बच्चे दे गर्भ विच आउण दे समय तो ही गुरु साहब के प्यार का रंग चाढ़न विच रुझ जाया करदी। बाल दे जणेपे तो सुरखुर हुंदे सार अपने पति समेत अपने परम प्यारे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूर बच्चे नूं लै जांदी। गुरु शब्द ज्ञान रूपी सतगुरां दे दर्शन की ठंड मान लैण उपरंत गुरमुख जोड़ा सतगुरां की सेवा विच हथ बन खलोंदा अते प्रण रूप जोदड़ी करदा। हे सच्चे पिता जीओ तुहाडी मेहरां भरी गोद विच लेटिया ये नव जन्मिया बाल तुहाडी मेहर दा सदका एक ककार केस धुरों ही लै आया है। आप जी की बख्शिश दूजा ककार कड़ा तेरी हजूरी विच असां पा दिता है। 5-6 साल की उम्रां तक इस नूं तीजा ककार कच्छा पाई रखण दी ਅਤੇ केसां ते रुमाली बन रखण दी चेटक ला देंगे। मूल मंत्र कंठ करवा देण दे नाल दोवें हथ जोड़ के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाउणा इस दे सुभाਅ का हिस्सा बना देवांगे। 10 ਤੋਂ 13 साल की उम्र तक गुरबाणी का शुद्ध पाठ करन दी ਅਤੇ शब्द विचार द्वारा गुरबाणी तो सिੱਖਿਆ लैण की रुचि बना देवांगे। केसां विच कंघा चौथा ककार रखण दे गुण समझा के इस नूं केसां की संभाल करनी सिखा के सीस ते सुंदर दस्तारा सजाउण वाला बना देवांगे। ये सच्चे पातशाह जीओ साडी निमाणिया निताणिया की अरदास है कि 18 साल की उम्र तक तेरी बख्शिश इस बाल नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के वध तो वध गुरबाणी का ज्ञाता बना के इस नूं गरीबां यतीमां दुखियारियां की सेवा करन वाला अपनी अते निताणिया लोड़वंदां की रखिया कर सकण योग बना के 5वां ककार किरपान भी इस दे जीवन का हिस्सा बना देण दा सदरां भरिया बचन निभाउण दे साडे संकल्प नूं पूरा कराउण विच तुसीं आप सहाई होना जी। पर नारी नूं धी भैण जानना बच्चे दे आचरण का जरूरी अंग बना देवांगे ਅਤੇ किसी भी प्रकार के नशे तो बच्चे नूं अभਿੱਜ रखांगे। ये सच्चे पिता जीओ असीं खिन खिन भुल्लां करन वाले भुੱਲਣ हाँ तेरी मेहर तो बिना निताणे हाँ। तू आप सहाई हो के इस बाल नूं देश कौम लई लाहेवंद मनुख बनाउण दी मेहर करनी सिੱਖੀ जीवन की दात बख्शिश करनी अपने चरनां दा भौरा संत सूरमा बनन दी समर्था बख्शिश करनी जीओ। निशाने सिੱਖੀ ई 5 हरफ काफ गुरु नानक साहब जी की सिੱਖੀ की पछाण 5 ककारां दा धारनी होना समुचे पंथ का अधिकार है। दिल ये गल मनण लई तैयार ही नहीं
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁਟਲ ਧਰਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਜੋ 200 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਪ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਥਵਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੌਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਢਿੱਲ ਆ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਮਝਾਂਗੇ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਆਉਣੀ ਬਾਲ ਤੋਂ ਬਿਰਧ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਦੰਦ ਕਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਢਿੱਲ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਲਈ ਅਸਹਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਢਿੱਲੜ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਮੁੜ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 1849 ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਆਦਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਗਹੁ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਬਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪੱਕੀ ਪਛਾਣ 5 ਕਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਗ 8ਵਾਂ 5 ਕਕਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਵਾਜ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਜਾਤ ਗੋਤ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹੰਬਾਰਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਇਆ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰਦਾ। ਨੰਬਰ 3, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਨੰਬਰ 4, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੜਚੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 7, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 8, ਪਰਾਏ ਧਨ ਵੱਲ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਮੌਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 9,
ਸਿੱਖ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ ਅਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 10, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖੇਮਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਢੂੰਡ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਅਵੱਛ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਗੁਮਾਨ, ਦਰ ਸੇਵਨ ਸੰਤ ਜਨ ਖੜੇ, ਪਾਇਨ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਏ ਹਰ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸੈ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਰਹਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਆਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਲਾਹੀਐ, ਰੰਗੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਅਵਰ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਮੇਲਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਨੇ ਪਾਏ, ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਅਵਰ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਹਉਮੈ ਤਜ ਵਿਕਾਰ, ਅਹਨਸ ਹਿਰਦੇ ਰਵ ਰਹੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਲਾਇਨ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਰ। ਪੰਨਾ 32। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਫੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ 1850 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਛਾਣ ਸੁੱਚੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਟਿਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਗਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਕੇਸ ਮੁਨਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਣ, ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਉਂ ਮੋੜਾ ਖਾ ਗਏ। ਹਾਲੀ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਪਤਤ ਪੁਣਾ ਨਾ ਫੈਲਦਾ, ਸਿਰ ਗੁਮਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੋਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀਰ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਡ ਆ ਜਾਏ। ਪੰਨਾ 1369। ਕੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਵਾਕ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਰਨ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ, ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਕਹੇ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਅਵਰ ਕਿਛ ਕੀਜੈ, ਸਭ ਬਾਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਫੋਕਟ ਫੋਕਟਈਆ, ਕੀਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਨ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਲਿਓ ਸੁਹਾਗਨ ਥੂਕ ਮੁਖ ਪਈਆ। ਪੰਨਾ 836। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਛਟਮ ਪੀਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਲੂ ਵਾਂਗ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਅਥਵਾ ਆਰੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ
ਦੋ ਫਾੜ ਚੀਰਿਆ ਜਾਣਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਗਾਲਾ ਪਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਧ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਦਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਖਤ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਚਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੇ ਖਤਰਾ ਆ ਬਣੇ ਤਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਣ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ ਅਥਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲਾਭ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਸੰਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਅਥਵਾ ਸਿੱਖੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ, ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਚੜਾਇਆ ਰਾਮ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਿਆ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸਰਦਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਮਿਲਾਏ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੰਤ ਹਿਰਦੈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਮਿਲਨ ਸੁਭਾਏ। ਪੰਨਾ 444। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 6ਵਾਂ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 7ਵਾਂ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।